مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانا ہونا پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ پاک چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کا جو ہمارا طریقہ کار ہے، آپ کو ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا آج ہم آپ کی فرمائشوں پر کیا کیا چیزیں تیار کر کے لائے ہیں۔ فیضان ابن پہلوان، بلا لو پھر ایسا نہ کوئی ہے نہ کوئی۔ بچے ہمارا اصل ایسٹ ہے۔ اینٹیں کس مٹی کی بنتی ہیں؟ ہر مٹی کی اینٹ بن سکتی ہے۔ ذمہ دار دعوت اسلامی کی جو ہے نا، یہ روح ہے دعوت اسلامی کے کام کی۔ جو ٹوٹا حضور، سوال پوچھنے سے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کو اپنی طلب نہ چھوڑے گے تیرا در مرشد، جو حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الم یجد کا یتیما فآوا، سن 2000 سے 26واں رمضان ہے۔ ترس گئے ایمان ملا ان کے۔ پیارے اسلام بھائیو، ایسا نہیں کہ خاندان اور رشتوں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، اب بڑوں میں ہو گئے۔ کیوں نہیں مانگ سکتے سرکار دا وسیلہ دے کے؟ سعی میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ بلا لو آقا ان کو دیکھا، داغن میں زبا تمہارے لیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جھلکیاں آپ نے ملاحظہ کی سید صاحب، جھلکیوں کے بعد ہم بچوں کے لیے بعض اوقات اینیمیشن ہوتی ہے وہ تیار کر کے لاتے ہیں، کبھی کوئی کلپ ہوتا ہے وہ تیار کر کے لے کر آتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں اب چونکہ پہلے 2D کا قائم اب AI کی طرف جو ہے وہ اپنا شفٹ ہو گیا ہے الحمدللہ، تو ہم جو اینیمیشن کارٹون ہیں وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا بنتے، یوں سمجھے کہ ایک نئے ٹولز جو ہے وہ اپنا متعارف ہو رہے ہیں اور کچھ کام جو ہے وہ آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا حمزہ کا جو ہمارا کارٹون ہے یہ بھی AI جو ہے وہ اپنا کریشن ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ بھی ہمارا جو کڈس مدنی چینل کا ڈپارٹمنٹ ہے جو AI پر کام کرتا ہے تو وہ بھی الحمدللہ پویمز وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہے وہ اپنا بناتے ہیں۔ تو اسی پر ایک پویم الحمدللہ ہمارے پاس تیار ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ننے منے پیارے بچوں، ننے منے پیارے بچوں، ننے منے پیارے بچوں، ننے منے بچوں، ننے منے، ننے منے بچوں، ننے منے، ننے منے پیارے بچوں، شاد رہو تم سارے بچوں، اچھے بچوں، پیارے بچوں، ننے منے پیارے بچوں، شاد رہو تم سارے بچوں، 5 نمازیں روز پڑھو، رب ہوگا راضی پیارے بچوں، 5 نمازیں روز پڑھو، رب ہوگا راضی پیارے بچوں، اللہ
बच्चों, प्यारे बच्चों, अम्मी अब्बू की आंखों के जगमग जगमग तारे, जगमग जगमग तारे, जगमग जगमग तारे, जगमग जगमग तारे। अम्मी अब्बू की आंखों के जगमग जगमग तारे, बच्चों चिप्स और टॉफी ठीक नहीं है, खाओ मत ए प्यारे बच्चों, अम्मी जो भी दे वो खा लो, जिद न करो ए प्यारे बच्चों, खुश अम्मी अब्बू को रखो, होंगे वारे न्यारे बच्चों, मुझे मदीना देखना है, मुझे भी मदीना देखना है, मुझे भी मदीना देखना है। मौला जी तुमको बनाए त्वैबा देखो प्यारे बच्चों, मक्का मदीना हाजिर होकर खूब करो नजारे बच्चों, जिक्र करो और नात पढ़ो तुम खूब ए मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों के लिए ठीक नहीं है, बच्चे रहना प्यारे बच्चों। सच्चे बच्चे अच्छे बच्चे, झूठ न बोलो प्यारे बच्चों, गाली गंदे बच्चे देते हैं तुम बचना प्यारे बच्चों, गंदा बच्चा है वो सुन लो बच्चों को जो मारे बच्चों, लड़ना बेड़ना ठीक नहीं है, मिलके रहना सारे बच्चों, कुत्ते बिल्ली को मारो तड़पेंगे बेचारे बच्चों, कीड़ों को बेकार न मारो अच्छे बच्चों प्यारे बच्चों, हो जाए अतार की बख्शिश मिलके दुआ दो सारे बच्चों। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। क्या बात है, अमीर सुन्नत ने कलाम लिखा है माशाल्लाह। आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास फरमाइशें हैं, जिसमें किड्स मदनी चैनल के कलाम भी हैं, बड़ों के कलाम भी हैं, लेकिन इस वक्त एक क्लिप जो गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने तैयार किया हुआ था, जिसका मौजू है दावत इस्लामी की रूह, ये अमीर सुन्नत ने जो है वो अपना बयान किया, यानी शूरा वगैरह के हवाले से, इसकी इताअत के हवाले से और दीगर चीज़ें अमीर सुन्नत ने बयान की हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी तैयार किया था, वक्त नहीं मिला था, तो एक हमारी सीक्वेंस ये बनी हुई है। कोशिश ये होती है ज़्यादातर कार्टून के बाद, यानी अगर अमीर सुन्नत का क्लिप है, फिर उसके बाद जानशीन का है या निगरानी शूरा का है, तो इस तरीके से जो है वो अपना कोशिश करते हैं कि चलाएँ। आइए आपको जो है वो अमीर सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में दावत इस्लामी की रूह के हवाले से क्या इरशाद फरमाया। जिम्मेदार दावत इस्लामी की जो है ना, ये रूह है दावत इस्लामी के काम की। अगर ये माइनस हो जाए ना तो मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, एक भी मेरे पास नहीं आएगा। बूढ़ों से वैसे ही लोग दूर भागते हैं, तो ये अल्लाह का करम है। अल्लाह मेरे दावत इस्लामी का काम करने वालों को, मुबल्लिगीन को, जिम्मेदारों को, हमारी शूरा को, सबको अल्लाह सलामत रखे, दवाम बख्शे, इनको नज़र बद से बचाए, इनको इत्तिहाद की नेमत से माला माल रखे। शूरा में कोई झगड़े नहीं है, ये शायद दुनिया में वाहिद ऐसी कोई तंजीम होगी जिसकी शूरा में कोई इस तरह की कोई इख्तलाफ राय होना कि यूं कर लो, यूं नहीं, यूं कर लेते हैं, वो अलग सूरत है। लेकिन कोई भी ऐसे झगड़े की आप सूरत नहीं सुनेंगे। जैसे असम्बलियों में तो कुर्सियां उछलती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, और एक दूसरे के खिलाफ बयान दाग रहे होते हैं। हमारी असम्बली मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। शुराई निज़ाम जो है दावत इस्लामी का, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुर्सी उछलना दूर की बात, कोई बदतमीजी आज तक मैंने नहीं देखी इनकी। तो पता चल जाए मुझे कि यार वो फुलान जो है ना अपना रुकने शूरा बड़ा बदतमीज है, यार यूं बोलता है, कभी नहीं सुना मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं। तो ये तंजीम यूं ही चलती है। ये फड्डे करते हैं तो फिर झगड़े निपटाता रहता मैं इनके, समझे, तो क्या करता, इनमें कोई झगड़े अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अल्लाह के पांचों उंगलियां सही नहीं होती। तो दो भाई हैं घर में तो दोनों लड़ाई करते हैं, भाई बहन है तो ये झगड़े करते हैं। अब देखा होगा तो ये सुख से नहीं बैठते, मियाँ बीवी सुख से नहीं बैठते। हमारी शूरा से दर्स हासिल करें सब कि ये कैसे सुख से बैठे हुए और दुनिया भर का काम संभाल रहे हैं। जहाँ बोलो ऐसे हमारे अराकीन शूरा मौजूद, ऐसे मुबल्लिगीन मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जहाँ भी इनको भेज दो ये चले जाते हैं। एक तादाद ऐसी हमारे पास कि जो बाल बच्चों को लेकर जिस मुल्क में भेजो जाके बैठ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं। हम इसको आपस में हिजरत बोलते हैं
ये कर जाते हैं, ऐसे कई मुबल्लिगीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दावत इस्लामी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इसको नजर बद से बचाए, अल्लाह करे नजर ना लगे, वरना ये कि अल्लाह के करम से इसका जो अंदाज है तो वो मतलब मैं तो कभी कभी कहता हूँ अगर किसी को लीडर भी बनना है ना तो हमसे आके पूछे कि किस तरह बनता है। मुबालगा करता हूँ मैं, क्या मतलब किसी को बताऊंगा, मेरी समझ में भी नहीं आएगी लीडर के बाद समझे। तो ये कि दावत इस्लामी अंदर आकर देखेंगे तो आप सोशल मीडिया की मीम्स को देखेंगे और उसके पीछे चलेंगे तो आप हो सकता है कि अल्लाह ना करे कोई कुछ हो जाए आपको। आप आकर देखें कि दावत इस्लामी कर क्या रही है, इनके शोबे आकर देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। आंखें फटी की फटी रह जाती है, लोग आकर देखते हैं कि यार कोई मैजिक सिस्टम है क्या है कि ये कैसे ये लोग चल रहे हैं इतने सारे। अच्छा तो आप ये तासुरात में बोलते हैं कि यार घर में हम लोग ना ऑफिस होती है या कोई कारखाना, 4 आदमी को संभालना आसान नहीं होता, ये हजारों बैठे हुए इतने सारे रंग रंग के नस्ल के मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले, ये सब कैसे बैठे हुए आपस में, न लड़ते हैं न झगड़ते हैं, न एक दूसरे को झाड़ते हैं, न गरीबान पकड़ते हैं, न धमकियां देते हैं, न बदकलामी करते हैं। मदीना कर रहे हैं, एक ने बोला तो मदीना कर रहे हैं लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम अल्लाह ने हमको अता किया, उसका फजलो करम है। तो आप सब इसका हिस्सा बने रहें, इसको बढ़ाएं। अल्लाह ने चाहा तो हमारा बच्चा नमाजी बनेगा, सुन्नतों का पाबंद बनेगा, आपस के फसाद झगड़े ये बुग़्ज़ और इनाद ये सब रुखसत हो जाएंगे, शैतान देखता रहेगा, हम जन्नत में चले जाएंगे। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी। माशाअल्लाह। हमारे पास इस वक्त मनक़बत अमील सुन्नत यूँ है कि हम न छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद। तो मुझे लगता है कि इस क्लिप के बाद वो कंटिन्यूटी जो है वो अपना बनती है, तो क्यों ना महमूद भाई ने जो है वो पढ़ा था गालिबन रमज़ानुल मुबारक में, या आपको दिखा देते हैं। सैयद साहब, आपने एक कलाम सुनाना है, उसके कुछ अशार नोट कर लें। मेरी तो सारी बहार, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, ये इस कलाम के कुछ अशार सुनाने, ये नोट कर लें। अभी फ़िलहाल हम आपको जो है वो एक कलाम जो है वो सुना रहे हैं, तैबा बुला लो शाह मदीना। सुभान अल्लाह, ये अदनान भाई ने जो है वो पढ़ा था। तैबा बुला लो आका, आका तैबा बुला लो आका, आका तैबा बुला लो आका। उम्र मेरी बची है कहाँ, उम्र मेरी बची है कहाँ, बुला लो
جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ طیبہ بلا لو آقا آقا طیبہ بلا لو آقا آقا طیبہ بلا لو آقا آقا طیبہ بلا لو آقا یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائے گے دیوانے نعرہ مدینہ طیبہ بلا لو آقا آقا طیبہ بلا لو آقا آقا طیبہ بلا لو آقا آقا طیبہ بلا لو آقا ماشاء اللہ اور اس میں فیس بک پر بھی SMS کا سلسلہ جاری ہے. میسیج یہ ہے کہ حافظ عبدالرؤف ہیں فیصل آباد سے اور کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہیں آپ دونوں حضرات. ایک عرض ہے کہ پہلے صبح شجرہ شریف مدنی چینل پر چلایا جاتا تھا, اب دوبارہ سے یہ چلا دیا کریں تو مدینہ مدینہ صبح 7 بجے, اور یہ کلام بھی سنا دیں اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ. جزاک اللہ خیر, دعاؤں کی درخواست. یہ پہلے اسٹوڈیو ریکارڈنگ تھی, پہلے یہ چلتی تھی. تو میں اپنا عرض کروں کہ سید صاحب میری ایک نیت ہے کہ ہم جو ہے نا چونکہ کڈس مدنی چینل کی ذمہ داری ہے تو ہم ایک آگے چل کے کچھ عرصے کے بعد یعنی اپنے بچوں کی ساتھ نا جو ہمارے نعت خواں ہیں اچھی آواز والے, تو ان کے درمیان ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ شجرہ کی جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گھروں پر الحمدللہ اگر ویڈیو نہیں ہے تو آڈیو کی صورت میں بھی لوگ گھر پہ جو ہے وہ اپنا فجر میں چلاتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. اور آپ کا میسیج بھی آ گیا تو کیونکہ یہ اس کا سبب بھی ایک اعتبار سے بنے گا, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگر یہ تیار ہوا اور اخلاص ہوا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے. ایک میسیج اور ہے کہ وہ 28 دسمبر 2025 کو پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں نعت خواں عمر بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا, خوش روی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی, یہ سنا دیں. اچھی نیت 1000 مرتبہ درود پاک. اسی طرح پوچھا گیا کہ بقرعید آنے والی ہے, حج کا مہینہ بھی ہے, بقرعید بھی آ رہی ہے, تو کیا اس بار بقرعید میں آپ بچوں کو لے کر آ رہے ہیں, کن کن کے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں اور کیا پروگرام ڈیسائیڈ کیا؟ اپنے تو بچوں کو نہیں لا رہا ہے, ایک ہی دفعہ بس آ گئے, اب ہر دفعہ ہم اپنے بچے کو لا کے کیا کریں گے, لیکن نیت ہے انشاءاللہ مزید اور مبلغین نعت خوانوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا یہ ریکارڈ کریں. ہم نے ٹاسک جو ہے وہ اپنا دے دیا الحمدللہ ہماری ٹیموں کو, تو بقرعید میں امید رکھیں کہ آئے گا یہ پروگرام, اس طرح کا جو ہے وہ اپنا آئے گا پروگرام, ضرور آئے گا اللہ نے چاہا. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. نگران شورا رمضان المبارک میں مغرب کے بعد ایک پروگرام کرتے تھے, اس پروگرام کے اندر نگران شورا نے رشتوں کے احترام کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. اس کلپ کے حوالے سے ہمیں میسیج آیا تھا کہ آپ اپنے سلسلے میں چلائیں, الحمدللہ تیار کیا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ. پیارے اسلام بھائیو, ایسا نہیں کہ خاندان اور رشتوں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے, اب بڑوں میں ہو گئے, نا اتفاقی ہو گئی. یا ضروری ہے کہ آپ اس نا اتفاقی کا زہر اپنی نسلوں میں اتاریں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو بھی بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی نسلوں میں بھی اس زہر کو اتارنا شروع کر دیں. اگنور کرے, پی جائیں, دل بڑا رکھے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بدقسمتی کے ساتھ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے یہاں پھر کزنس میں دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں, کزنس میں دوریاں شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ آپس میں نہیں ملیں گے, بھائی ہمارے والد نہیں ملتے, ہماری امی نہیں ملتی, انہوں نے منع کر دیا. یاد رکھیے ان کے منع کرنے سے ہم نہیں رکیں گے. کیوں؟
کیونکہ ہمیں خونی رشتے نبھانے کا حکم ہے. یہ جو خونی رشتے ہیں، ذوی الارحام ہیں، یہاں پر والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی جائے گی کہ رشتے نبھانے کا حکم دیا گیا. ہم یہاں قطع رحمی نہیں کریں گے، بلکہ اگر موقع ملے تو اپنے بڑوں کو سمجھائے تب کرے. پلیز ختم. آج اب آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پر مدنی چینل پر، کیا وجہ کیا ہے؟ کوئی ایسی وجہ جس کی آپ شرعی وجہ بیان کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہوگی. ذاتیات، انا، غصہ، ضد، اور کیا تھی وجہ؟ اور یہی چیز آپ اپنے نسلوں میں اتار رہے ہیں. بچے بھی ایجوکیٹڈ ہیں، اور یہ اس وقت جو جنریشن ہے ایک بہت اچھی ایجوکیٹڈ بھی ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ. یہ بھی سر پر ہاتھ تک بیٹھتی ہوگی کہ یار اب اچھا کبھی کبھی یہ ملتے بھی ہوگا کئی کزن، یار کیا کرے یار، بڑوں کو کیسے سمجھائے، بات ہی نہیں کرتے آپس میں. پھر آپ کو پتا چلے گا کیوں ملے تھے، منع کیا تھا نا. جو تمہارے باپ کے ساتھ صحیح بات نہیں کرتا تو تم اس کے ساتھ صحیح بات کیسے کر سکتے ہو؟ اچھا لیکچر دے رہے بھیا اپنے اولاد کو، اچھا لیکچر دے رہے اپنی نسلوں کو، اچھا لیسن دے رہے اپنی آنے والی نسلوں کو رشتوں کے لحاظ سے. اور یہی کیا زہر کا بیج بو کر آپ دنیا سے جانا چاہتے ہیں، قبر میں جانا چاہتے ہیں، کہ آپ کو قبر میں پتا چلے کہ آپ کے پیچھے آپ کی اولاد نے رشتے کیسے توڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہونا. تو والد کی تو بڑی ذمہ داری بنتی ہے رشتوں کو نبھانے کے تعلق سے، رشتوں کے لحاظ کے تعلق سے. اپنے بچوں کو آپس میں رشتوں میں، بھائیوں کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ، بیوی کا شوہر کی طرف اپنے بچوں کو مائل کرنا، شوہر کا اپنی بیوی کی طرف یعنی ماں اور باپ کی طرف اپنے بچوں کو مائل کرنا. اور بتا دیکھو بیٹا یہ بات ہے امی کے بارے میں، امی بولے ابو کے بارے میں. یہ اس طرح مطلب کہ وہ ایک لائن ہوتی ہے نا. اچھا گھر کے بڑے بھی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، بھئی یہ کورس نہیں کرنا، یہ یہاں بے عزتی برداشت نہیں ہوگی. تو ایک دوسرے کا ادب ہوگا، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، ایک دوسرے کا لحاظ اس طرح رکھیں گے تو میرے رب نے چاہا تو رشتے بڑے خوبصورتی کے ساتھ نبھیں گے. تو فون اٹھائیے، رشتے نبھائیے، آگے بڑھیے، رشتے اپنائیے. رشتے اگر ٹوٹے ہیں تو انہیں جوڑیے اور اپنی نسلوں میں اپنی لیگیسی ڈال دیجئے کہ بیٹا رشتوں کو نبھانے کا راستہ اختیار کرنا، رشتے توڑنے کا نہیں. کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ پاک اس کی عمر میں برکت دے گا، اس کے رزق میں برکت دے گا، اور اس کو بری موت سے بچائے گا. یہ رزق، یہ صلہ رحمی ادلا بدلا کا نام نہیں ہے. اسے اچھا کیا تو آپ نے اچھا کیا. جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. تو آپ تین باتیں میرے آقا نے جنت کی بشارت. جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ. اگر آپ سے کسی نے توڑا ہے آپ فوراً جوڑیں. آپ کو کسی نے محروم کیا ہے آپ فوراً اسے عطا کرتے ہیں. آپ کو کسی نے ظلم کیا ہے معاف کرتے ہیں. کیا پتہ یہی عمل اللہ پاک کو پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا سبب بن جائے. ماشاء اللہ. سید صاحب میسیج آیا ہے، آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ عشق مصطفیٰ آتا ہو. اچھا مرادی شعر بھی سینڈ کیا ہے تو آپ نے وہی سنانا ہے. اسی طریقے سے ایک میسیج آیا ہے کہ زندگی پروگرام جو ہے وہ مدنی چینل پر کب آتا ہے، تو غالباً شاید پیر کا بتایا ہمارے اسلامی میں نے، سنڈے اتوار کو شام جو ہے وہ 7 بجے جو ہے یہ آتا ہے الحمدللہ. ایک میسیج آیا ہے تب جو ہمارا جس وہ عید کے مہمان پروگرام جو ہے تو اس میں ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس میں ایک میسیج آیا تھا. سید عابد شاہ صاحب نے یعنی یوں سمجھے ہر مبلغ کو کہا تھا کہ آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی 2 جملے جو ہے وہ، تو ہر مبلغ نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیان کیا تھا. تو میسیج تھا کہ اس کلپ کو آپ اپنے سلسلے میں چلائیں، تیار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. بچے ہمارا اصل ایسٹ ہے. اولاد اگر ہماری جو ہے یہ سیدھے راستے پر رہے گی اور الولد الصالح یدعو لہ کا پھر فیضان ملے گا کہ اولاد نیک اعمال زمین پر کرے گی، اللہ اس کا اجر قبر کے اندر بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو بچوں کی درست تربیت کرنا یہ بہت ضروری بات ہے. اور والدین کی طرف سے جو اولاد کو پہلا تحفہ ملتا ہے وہ اچھا نام ہے اور اس کے بعد اچھی تربیت ہے. تو میں یہ شاہ صاحب کہنے میں الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کے کرم سے اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل کا جو سلسلہ کار ہے، بالخصوص کڈز مدنی چینل ہے، بچوں کی جو اینیمیشنز ہیں، اور یہ بچوں کو بہت اچھے جو ہے وہ
मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं। मेरे बच्चे भी नारे लगाते हैं, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती नारे लगा रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदनी चैनल, जो किड्स मदनी चैनल है, बच्चे की ज़बान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के हवाले से, नबी पाक के अहले बैत के हवाले से जो हमारा अकीदा, हमारी मोहब्बत और हमारा जहन होना चाहिए, माशाल्लाह ये बच्चों को सिखा रहा है। इमरान भाई आपकी जानिब आएंगे, क्या कहेंगे तरबियत के हवाले से? देखिए, बच्चों की तरबियत के हवाले से मैं मुख्तसर बात ये करूंगा कि आप जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं ना, उनके सामने वो काम करना शुरू करें। जबरदस्त। बात ये है कि बच्चों पर ऑर्डर चलाना या उनको हुक्म देना, उससे भी बच्चों की लर्निंग होती है, उनकी भी वो भी तरबियत का एक अंदाज है। लेकिन उससे बेहतर तरीका ये है कि आप जिस तरह का बच्चे को बनाना चाहते हैं ना, बच्चे के सामने वो काम किए जाए, यानी घर के अंदर माहौल ही वैसा बनाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा कुरान से मोहब्बत करने वाला हो तो घर के अंदर शबो रोज़ तिलावत कुरान होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल से जान छूटे तो आप भी तो मोबाइल को छोड़े ना, आप भी किताब लेकर घर में बैठें और बच्चों के सामने किताब पढ़ें, तो बच्चे भी किताब पढ़ेंगे। आपने खुद मोबाइल लेके बैठ जाना है और बच्चों को कहना है नहीं नहीं ये बहुत बड़ी बला है, इससे दूर रहें, तो बच्चे कहेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि अब्बा जान तो छोड़ते नहीं, हमें मना करते हैं। जो बच्चे को बनाना है, बच्चे को वो चीज़ें दिखाना शुरू करें, ठीक है, उस जगह पे लेके जाना शुरू करें। तो उसके अंदर अब जैसे उलमा इकराम है, अब एक बच्चा हमारे प्रोग्राम में था, एक बच्चे किड्स चैनल पर आता था, नौमान नाम था उसका, तो वो बच्चा मैं मुफ्ती कासिम बनूंगा। देखे ना उनके घर में इस किस्म का माहौल था, तो उस बच्चे ने बोला ना मुफ्ती कासिम बनूंगा। तो ये है कि बच्चों को उलमा इकराम की ज़ियारत करवाएं। अब जो नात ज़्यादा सुनते हैं तो हर बच्चे को मैं नात खां बनूंगा, नात खानी का भी एक ज़्यादा होता है, ठीक है, ये भी अच्छा काम है। जी मेहरोज भाई आप क्या कहेंगे? सही साहब, तरबियत का तो इनकार कोई भी नहीं कर सकता और हर वालिदैन चाहते भी हैं। मैं यहाँ कहूँगा कि दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तरबियत और तालीम, यानी ये मुरक्कब इस्तेमाल होता है, तालीम और तरबियत। तो हमारे यहाँ तालीम पे तो बड़ा फोकस है। जैसे ही बच्चा थोड़े से बोलने लगता है, अल्फाज कदम उठाने लगता है, उसे स्कूल उठा के भेज देते हैं, मदरसे भेज देते हैं। लेकिन ये बात याद रखने की है कि तालीम की कमी ना तरबियत कवर कर लेती है, लेकिन तरबियत की कमी तालीम कवर नहीं कर सकती। तो तरबियत पे जरूर फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। अकबर हुसैन भाई आप क्या फरमाएंगे तरबियत के हवाले से? शाह साहब, बेस में अर्ज करूँगा कि जैसे इमरान भाई ने कहा, आप उसको ही मैं जो है वो अपना आगे लेकर चलूँगा कि जो चीज़ आपने बच्चों से करवानी है, यानी बच्चे जो आप बोलते हैं वो नहीं करते, जो आप करते हैं बच्चे वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर आम तौर पर हर वालिद का ही ये जहन होता है कि यानी ये बच्चे जिनकी हम तरबियत कर रहे हैं, बड़े होकर ये हमारी इज्जत करें और तकरीम करें। तो आप यानी इस वक्त आपका किरदार अपने वालिद या वालदा के साथ क्या है, तो वो लोग ये देखते हैं, देखते देखते जो है वो अपना बड़े होते हैं। यानी गोया उनके तो बच्चों के तो वो दादा दादी जो है वो अपना है ना, आपके अपने तो वालिदैन हैं। तो जिस तरह का रवैया और चीज़ें आप बचपन से देखते हुए बड़े होंगे ना, तो वो कल को फिर आपके साथ वही रवैया इख्तियार करेंगे, तो आप अच्छी चीज़ जो है वो अपना करेंगे तो इंशाल्लाह। आप जो बता रहे थे मुझे एक बात याद आ रही थी, वो एक साहब एक के पास आए, बोले बच्चे सुनते ही नहीं है। तो बोले हाँ भाई बच्चे नहीं सुनते हैं, बच्चे वो करते हैं जो देख रहे होते हैं, वो देखने से ज़्यादा सीखते हैं। अच्छा, कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि आपके घर की पहचान बन रहे होते हैं कि आप उनको बोल रहे होते हैं कि उस अंदाज से। तो कुछ जुमले जो ऐसे हैं कि नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं। अब जिस अंदाज से आपने बच्चों की तरबियत की, जो लाइनें बोली, वो भी अपनी औलाद को इसी तरह डांट रहे हैं, लाइनें वही वाली इस्तेमाल हो रही हैं। तो अच्छी अच्छी लाइनों, जैसे कि एक जुमला है, बेटा सो जाएं सुबह स्कूल के लिए उठना है। अब ये जुमला ही गलत है कि सो जाएं सुबह स्कूल के लिए उठना है, बल्कि ये बोल के सुनाएं बेटा सो जाओ सुबह नमाज फजर के लिए। सुभान अल्लाह। नमाजों के वक्त का एक रहेगा, ख्याल रहेगा, जाए नमाजें नजर आएँ, तस्बीहात नजर आएँ, बच्चों को इन्हीं में रखें, इंशाल्लाह तरबियत अच्छी रहेगी। एक बात मैं इसके अंदर ये ऐड करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ना लोगों के सामने शर्मिंदा ना करें। बाज़ वालिदैन की आदत होती है कि जब कभी भी वो अपने ख़ानदान वालों से मिलें, बच्चे साथ में हों या फिर बच्चों के दोस्तों के साथ मिलें या मोहल्ले वाले 4 लोग जमा हों, तो अपने बच्चों की बुराइयां ही बयान करते हैं। नो डाउट बच्चों के अंदर कमी होती है, कोताही होती है, जाहिर है कि वो बच्चे हैं तभी तो उनको बच्चा कहा जा रहा है, लेकिन उसी बच्चे के अंदर कुछ खूबी भी होगी, उसकी कोई अच्छी स्किल्स भी होंगी
اور اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، اپنے بچوں کی وہ خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ زبردست۔ البتہ لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کی خامیاں ہی بیان کر دینا، اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اولاد کے دل کے اندر والدین کے لیے برے جذبات ابھر آتے ہیں اور پھر نہ کرنے کا بھی بعض اوقات ہو جایا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے یا جو بھی کرنا ہے اپنے گھر میں کریں اور گھر کی بات باہر نہ نکلیں۔ اپنے اچھا بچے کو تو یہ کہہ رہے ہیں آپ گھر کی باتیں باہر نہ نکالیں اور جو بڑے ہیں وہ خود نکال رہے ہیں، ہاں، تو یہ طریقہ، یہ انداز درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ اپنے بچوں کو دوست اپنا نہیں بنائیں گے نا تو پھر باہر ان کو ایسے دوست مل جائیں گے جو ان کو بگاڑ سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں پہ نرمی نہیں کریں گے تو باہر نرمی کے نام پر لوگ نہ جانے کیا کیا ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو ترنے والا نہیں کھلائیں گے تو باہر ترنے والا کھلانے کے طور پر نہ جانے کیا کیا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ زبردست، کیا بات، ماشاءاللہ، تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ زبردست، اور ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے مدنی پھول ماشاءاللہ مبلغین نے دیے۔ بے شک، تو زبردست۔ وقت ہوا چاہتا ہے، چلے جی سید صاحب کو دیکھتے ہیں کہ آج مجھے لگتا ہے تھوڑا ناظرین میں سے کسی نے نام دیا ہے اور میرے لیے بھی یہ نام نیا تھا، تو دکھائیں جو ہے۔ شروع میں آپ نے ڈرا دیا کہ میرے لیے بھی نیا نام تھا۔ اب دیکھیں یہ اسلامی بہن ہے میاں چنو سے، یہ آپ نے جو الف لگا نا اس میں بھی آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد نہیں اس میں نہیں ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ چونکہ ویسے ہی مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بڑے ہم نے اشارے دینے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ میم ہے اس میں؟ بالکل ہے۔ لام ہے اس میں؟ لام نہیں ہے۔ یا ہے اس میں؟ یا بھی نہیں ہے۔ دال ہے اس میں؟ دال بھی نہیں ہے۔ اللہ، کیا آپ کیا سوچ کے کیا لگا رہے تھے ذرا بتانا۔ اب جو الفاظ آتے تو بنتا نا کوئی چیز، کچھ ویسے کیا سوچ کیا رہے تھے، ایسے ہی مطلب لگا رہے تھے اپنی طرف سے، یا آپ وہ میم کے بعد کچھ لگا کوئی؟ لام میں نے اس لیے کہا تھا کہ پھر شاید ہے نا مال لفظ بن جاتا۔ مال، اچھا۔ با ہے اس میں؟ با، بس کر جاؤ بھائی، یہ تو ساری غلطیاں بھی ختم ہو گئی، اشارہ ہی لے لیتے۔ اب اشارہ دیں گے نا آپ؟ یعنی جو آپ نے کہا نا بہت سارے اشارے، تو آپ کو پھر ایک ایک غلطی پر ایک ایک پھر اشارہ دینا چاہیے تھا۔ میں تو کچھ آ ہی رہا تھا لیکن آپ الفاظ لگاتے گئے، حروف لگاتے گئے تو مکمل ہو گیا۔ اس نام کے شروع کا جو لفظ ہے، اس نام کا ایک پروگرام جو ہے وہ ہوا کرتا تھا جس میں یوں سمجھے کہ یہ ہمارا جو وہ ہے اسٹوڈیو جو اپنا عاطف بھائی وغیرہ جہاں ہوتے ہیں نا، یہاں بیٹھ کے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ کچھ کلام وغیرہ اور وہ ہوتا تھا۔ اچھا، یاد آیا آپ کو؟ کچھ ریکارڈنگ ہوتی تھی، ایک طرف نعت خواں ہوتا تھا، ایک طرف عبدالحبیب بھائی۔ کچھ نون ہے اس میں؟ ہاں دیکھا، لیکن میں نے صرف پہلا لفظ آپ کو بتایا، اس سے یہ اگلا آپ نے پھر۔ غین ہے اس میں؟ غین ہے۔ عین ہے اس میں؟ پہلے اس کو تو مکمل کر لو، پورا نہیں کر رہے تو کرے نا، میں جا رہا ہوں۔ عین بھی ہے۔ تو ہے اس میں؟ اللہ، راہ ہے اس میں؟ اللہ، یا اب یہ کنفیوژن ہے، نغمائے اتار ہے یا نغمات اتار ہے؟ ہم رسک لیتے ہیں، تا ہے اس میں؟ ارے واہ، نغمات اتار۔ اچھا یہ کون سی کتاب کا نام ہے؟ کوئی کتاب کا نام بھی نہیں ہے؟ کس نے کہا کتاب کا نام ہے؟ میں نے تو نہیں بولا۔ نہیں مطلب ہمارے تو یہ ہے نا کہ کسی کوئی ضروری بول دیں، یہ پروگرام کا نام ہے، یہ مدنی چینل کے نغمات رضا تو تھا۔ نغمات رضا تو اس وقت تھا، اس وقت یہ جو ہمارے
बुजुर्गों का मदनी चैनल है, ये उसका हुजूर प्रोग्राम है। हाजी शाहिद साहब भी इसके कुछ एपिसोड कर चुके हैं, हाजी अमीन भी जो है वो अपना करते हैं, तो इसलिए मैंने अली असगर भाई ने अभी लिख के भेजा है नगमात अत्तार। नगमात अत्तार आपने इतना मुकम्मल कर दिया होगा, एक आध लफ्ज जो है वो मदद। अली असगर भाई आप भी मेरी तरह लेट पहुंचे। अल्लाहु अकबर। चलें जी, आपको जो है वो एक क्लिप दिखाते हैं। हमारे खुले आँख सल्ले अला कहते कहते प्रोग्राम में एक सेगमेंट है गालिबन मॉर्निंग वॉक का, तो उसमें महमूद भाई और सैयद साकिब शाह साहब ये लोग कहीं गए थे सुबह मॉर्निंग वॉक पर, और चलते चलते कुछ गुफ्तगू जो है वो उन्होंने की है अशआर वगैरह के हवाले से। इनसे पूछा कब से आप ये नाते पढ़ रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। क्या बात है, कब से आप मुनाजात का सिलसिला कर रहे हैं? देखिए ये शाह साहब मेरा सन 2000 से लेके तो मैं रमज़ान मुबारक यही फिजान मदीना में अच्छा मेरा गुजर सन 2000 से 26वां रमजान है माशाअल्लाह। जो मुनाजात का सिलसिला शुरू हुआ ना ये 2003 और 2004 में से मेरा ना शुरू हुआ। मुझे कंफर्म याद नहीं 2003 था या 2004 था। सादत मिलती थी उस वक्त ये होता था कि असर पढ़ते ही मुनाजात शुरू होती थी। अच्छा। और फिर जितना वक्त होता ना घंटा 1.5 घंटा जो भी होता ये मगरिब तक अफ्तार तक मुनाजात ही चलती थी। सही। तो करते करते फिर मदनी चैनल आ गया, तो फिर अच्छा इधर भी रहा सिलसिला, फिर इसके अपने कुछ रूल्स आ गए। कितना टाइम हो गया है दावत इस्लामी के इस दीनी माहौल के साथ वाबस्ता हुए? जब से होश संभाला है मैं उनकी नाते पढ़ता हूँ, उनकी नाते पढ़ता हूँ। ये समझो कि ये सिलसिला है जी। जब से होश आया तो मुझे याद पड़ता है मैं मेरी सुन्नत की गुलामी में अत्तारी हूँ। अच्छा महमूद भाई माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया आपको, एक अरसा हो गया है कलाम पढ़ते हुए, मुनाजात पढ़ते हुए, नाते पढ़ते हुए। वॉक भी है और कोई एक दो शेर भी सुना दें। मीठा मदीना दूर है जाना जरूर है, मीठा मदीना दूर है जाना जरूर है। वाह। हिम्मत जवाब दे गई सरकार अल मदद, हिम्मत जवाब दे गई सरकार अल मदद, जाहिर थकन से चूर है जाना जरूर है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। सैयद साहब पिछले दिनों अच्छे बच्चे प्रोग्राम आबिद शाह साहब करते हैं, उसमें एक बच्चा आया और उसने कलाम पढ़ा, तो आबिद शाह साहब को यानी उसका पढ़ना उसमें यूँ समझे अब जिसको गिरा लगाना बोलते हैं बहुत यानी उनको पसंद मज़ा आया ना जो है वो, तो यूँ फिर तस्करा हुआ, हम प्रोग्राम के हवाले से बैठे हुए थे, तो यूँ समझिए कि ये आबिद शाह साहब की फरमाइश पर जो है ना ये कलाम उनके सिलसिले में जो है वो अपना बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। कि अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा अंदाज। अशफाक भाई ने एक कलाम जो है वो पढ़ा था जिसकी फरमाइश है, दिल जो टूटा हुजूर याद आए। क्या बात है, क्या बात है। जो टूटा हुजूर याद आए, दिल जो टूटा हुजूर याद आए, अश्क निकला हुजूर याद आए, अश्क निकला हुजूर याद आए, दिल जो टूटा हुजूर याद आए, सोच कर ये कि मैं अकेला हूँ, सोच कर ये कि मैं अकेला हूँ, मैं जो रोया हुजूर याद आए, मैं जो रोया, मैं जो रोया, मैं जो रोया हुजूर याद आए, दिल जो टूटा हुजूर याद आए, नाते सरवर में डूब कर जब भी, नाते सरवर में डूब कर जब भी खुद को भूला हुजूर याद आए, खुद को भूला हुजूर याद आए, हाँ खुद को भूला हुजूर याद आए, दिल जो टूटा हुजूर याद आए, वो खुदा के करीब है उतना, वो खुदा के करीब है उतना, जिसको जितना हुजूर याद आए, जिसको जितना हुजूर याद आए, जिसको जितना हुजूर याद आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर मेरी तो सारी बहार, उसके कुछ अशार अगर हैं याद इंशाल्लाह तो सुना दे, या एक कलाम कलाम चला दे, हम इसको ना कुरानदाज़ी भी पढ़ लेंगे। हैं कुरानदाज़ी भी ना आप उस वक्त तक हो सकता है और अशार आ जाए। तो फिलहाल हम एक पंजाबी कलाम वकार भाई का, उसकी फरमाइश आई थी, उसके बाद कुछ अशार सुना दीजिएगा इंशाल्लाह। तरस गए सीते तारानो,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہگار ہوں، میری آنکھیں آپ کے دیدار کو ترس رہی ہیں، کرم فرمائے مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ ترس گئے صدقوں کو حسن حسین کرم کما جاوی، مسکیناتی کلی عرش بنا جاوی، صدقہ حسن حسین کرم کما جاوی، مسکیناتی کلی عرش بنا جاوی، مسکیناتی کلی عرش بنا جاوی، من گھن ارزاں آجا موڑ مہارانو، من گھن ارزاں آجا جوڑ مہارانو، سونے دید کرا دے او گنہارانو، سونے دید کرا دے او گنہارانو، تے کرم نوازی جے ہوئے سرکار دی، میں ککھ دی ہو جاواں لکھ ہزار دی، کرم نوازی ہو کرم نوازی جے ہوئے سرکار دی، او میں ککھ دی ہو جاواں لکھ ہزار دی، میں ککھ دی ہو جاواں لکھ ہزار دی، توفیقاں رب بخشیاں نے سرکارانو، اے توفیقاں رب بخشیاں نے سرکارانو، او سونیا دید کرا دے او گنہارانو، سونیا دید کرا دے او گنہارانو۔ ماشاءاللہ۔ سید صاحب وہ اشعار سنا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
सारा प्यार आप से मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। सुभान अल्लाह। अच्छा, उमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये तो ज़हन दिया जाता है कि आप सवालात करें, यानी सवाल करें, सवाल इल्म की चाबी है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग फजूल सवालात करते हैं। इस पे खुले आँख सल्ले अला कहते कहते कि प्रोग्राम में कि मौजूद चला तो उस पर मुफ्ती कफ़ील साहब से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने काफ़ी अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू की है। वो क्लिप की फरमाइश थी, हमने तैयार की, आइए दिखाते हैं। सवाल पूछने से शर्म नहीं करनी चाहिए। पूछें आप, फिर मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से पूछें, तो फिर कौन से फिर सवाल पूछें और कौन से ना पूछें। देखिए, असल ये कि सबसे पहले तो आप सवाल तो बहुत सारे हैं जी। जिस चीज का भी आपको इल्म नहीं है तो आप उसका सवाल करने जो है वो बैठ जाएं। बात है कि हर चीज जो है वो जानना आपका हक नहीं है ना। आप किस चीज को सबसे पहले तो आप कैटेगराइज तो करेंगे ना। अब एक शख्स है जो आकर मिसाल के तौर पे इमामत के मसाइल जो है वो पूछ रहा है, जबकि उसको खुद अपनी नमाज के मसाइल आते नहीं, तो उसके लिए पहले क्या जरूरी है? अभी उसने इमाम तो नहीं बनना जी। तो अब जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं वो उन पर तनकीद करने के लिए इमाम साहब के मसाइल तो पूछ रहा है कि उनको जाके बताएगा आपने ये काम किया और ये काम नहीं किया। अपने नहीं पूछ रहा, लेकिन अपनी जो है वो चीज नहीं पूछ रहे। जैसे गुज़िश्ता दिनों की बात है, एक साहब मेरे पास आए तो वो कहने लगे कि मैंने जो है वो किसी नमाजी से ये कहा कि भाई हमारे इमाम साहब ना फुला काम जो है वो करते हैं। तो अब वो मुझसे ये पूछने लगे कि उस नमाजी ने फिर मुझे ये कहा कि अब तुम्हारी नमाज जो है ना इमाम साहब के पीछे नहीं होगी तो तुमने उनकी जो है वो बुराई कर दी। तो वो मुझसे आके ये मसला, असल वो मसला ये पूछने आए थे कि मेरी नमाज उनके पीछे होगी या नहीं होगी। तो मैंने कहा इससे पहले आपको ये पूछना चाहिए कि मैंने जो इमाम साहब की गीबत की है वो ठीक है या नहीं है। तो वो चीज नहीं पूछ रहे आप जी, जो आपसे मुताल्लिक है। तो ये कई दफा होता है कि जिस चीज का ताल्लुक नहीं है उस चीज के अंदर पड़े हुए हैं जी। अब आजकल आप देखिए सोशल मीडिया का दौर है तो कई लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सवालात करते हैं। अच्छा, ये सवालात इस तरह के करना पहले भी था जी। कुफार ने क्या सवाल किया, वयसअलूनका अनिर रूह, हबीब आपसे रूह के बारे में पूछते हैं तो आप फरमा दे कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी, रूह जो है वो मेरे रब के हुक्म से। अब कई जवाबात वो हैं जिनका जवाब जो है वो सवालात का जवाबात यही है कि भाई इसका इतना ही जवाब है, इससे आगे तुम नहीं समझ सकते जी। तो यूं इस तरह की कई वो चीजें हैं जिसके बारे में लोग खामखाई को जो है वो सवाल जो है वो करते हैं जी। जैसे जनाब जो है वो एलियंस हैं या नहीं है जी। अगर वो हैं भी तो आप क्या करेंगे? आपने उनसे मुलाकात करनी है, वहाँ रिश्ता करना है, क्या करना है आपने वहां पर? जब आपने दोनों काम नहीं करने तो भाई अल्लाह के बंदे जो इस वक्त जमीन के ऊपर जो मखलूक है आप उसके साथ कोई ताल्लुक रख लें, आप उनसे कोई मुलाकात कर लें, कोई उनको नेकी की दावत दे दें। अच्छा, अब ऐसे ही जो है वो जनाब चांद पे जाएंगे तो नमाज जो है वो किधर जो है वो रुख करके पढ़ेंगे। भी आप यहाँ नमाज पढ़ते हैं जमीन पर? नहीं, यहाँ नहीं पढ़ते, वहां की फिक्र हो रही है। तो यूं और इस तरह की कई फजूली के यानी ऐसे अफराद ज़माने में पाए जाते हैं मुफ्ती साहब? बिल्कुल भाई, बहुत पाए जाते हैं। और ऐसे कि आप ये समझे कि कई ऐसे होते हैं, बाज़ों को तो बेचारों को वाकई वसवसे की बीमारी भी होती है, तो अल्लाह पाक उनको शिफा भी दे। लेकिन बाज लोग जो है ना वो बिला वजह वो उन्होंने उन चीजों को जो है वो बिठा लिया होता है, तो वो फिर सवाल बसाओकात एक ही सवाल के ऊपर उनको आधा आधा घंटा भी समझाने में जो है वो लग जाता है, लेकिन उसका नतीजा यानी उनको अगर शुरू में ये बात समझ में आ जाए कि यार ये सवाल मेरा मुताल्लिका सवाल नहीं है या ये मेरा काम नहीं है, तो शायद ये बात फौरन खत्म हो जाए। लेकिन वो ये बात जो है वो समझाने में आधा घंटा लग जाता है, लेकिन एंड पर फिर भी उनका वो सवाल अपनी जगह पर खड़ा ही होता है। तो हमें चाहिए कि वो सवालात जो है वो करें कि जो हमारे अपने पेश आमद मुताल्लिका मसाइल के साथ जो है वो हैं। हाँ ठीक है, इजाफी इल्म आपने हासिल करना है, उसका फिर तरीक़ेकार मौजूद है, उसके लिए फिर आपको इल्म हासिल करना होगा ना। अगर मिसाल के तौर पे आप जो है वो PhD लेवल का कोई सवाल कर रहे हैं और आपने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ,
تو آپ کو کوئی یہی کہے گا کہ بھائی اگر آپ کو وہ معلومات چاہیے تو پہلے میٹرک کریں، پھر انٹر کریں، پھر جناب جو ہے وہ گریجویشن کریں، پھر ماسٹر کریں، پھر ایم فل کے بعد جب پی ایچ ڈی کے لیول پر آئیں گے تو شاید آپ کو اس سوال کے جواب کی حاجت ہی نہ رہے، وہ آپ کو مل چکا ہوگا. لیکن آپ بولیں نہیں میں یہ سارے کام تو نہیں کرنے، لیکن مجھے وہ والا جواب جو ہے وہ بتا دیں. تو اس طرح جو ہے وہ تو اپنے آپ کو لغو چیزوں سے بچانا، فضولیات سے بچانا، یہ بے حد ضروری. ایک نیا پروگرام شروع ہونا چاہیے ناظرین کے لیے، جس میں ناظرین سے کوئی سوالات کیے جائیں، یعنی مکمل ناظرین ہی سے سوالات کیے جائیں، کوئی اور نہ ہو. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ مثال دیتا ہوں، میں 6 یا 8 یا 10 سوال کروں گا. اب جو پروسیس ہے، یعنی سوال کیا اس کا جواب کیسے ہے، یعنی یہ کال کی صورت میں جو ہے وہ اپنا آئے گا، ٹیکسٹ کی صورت میں آئے گا تو وہ وقت لے گا، تو یقیناً کچھ نہ کچھ گفتگو اور دیگر چیزیں تو پھر جو ہے وہ شامل حال ہوں گی نا پروگرام کی. اچھا ابھی بھی اس طرح بعض پروگرام تو ہیں جیسا کڈس کے دیکھا جائے تو اس میں کہا جاتا ہے کچھ چیز پوچھی جاتی ہے تو بچے جو ہے وہ کال کی صورت میں اپنے جوابات وغیرہ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف جوابات مراد ہوگا یا ان کو ہوگا کہ جواب صحیح ہونے کی صورت میں ان کو کچھ دیا بھی جائے اور لائیو لیا جائے؟ ہاں لائیو جو ہے وہ لیا جائے. چلیں اس پر مشورہ کر لیں کیسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین کو فرمائشیں تو بہرحال ہم پوری کر ہی رہے نا یار. ایک کلام محمود بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا، وہ یہ تھا، ان کو دیکھا تو بھول گیا غم کی صورت. واہ کیا بات ہے. ان کو دیکھا تو گیا یاد بھی اب تو نہیں جو علم کی صورت درد و غم در جو علم ظلم و ستم کی صورت. آپ ہیں شان ماشاءاللہ. رمضان المبارک میں نور سحر ہماری ٹرانسمیشن تھی، اس میں ایک وقت تھا سحری کے اختتام پر، یعنی کراچی کے وقت کے مطابق، تو سب مفتی شفیق صاحب موجود ہوتے تھے تو کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہوتا تھا. تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کرنا یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس پر پھر مفتی صاحب نے کیا جواب دیا، آئیے آپ کو سناتے ہیں. میرے دل دی خواہش ہے، میں پوچھنا چاہنا کہ جدوں اسی دعا مانگتے ہیں تے اسی وسیلہ سرکار دا کر کے دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ سرکار دا وسیلہ دے کے، سرکار دا وسیلہ دے کے دعا نہیں منگنی تے پھر کیڑا وسیلہ دینا ہے؟ واہ واہ واہ. سب تو بڑا وسیلہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ سے دعا کرنا. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تو وسیلہ پیش کیا، اور اپنے دعائیں ایک طویل عرصہ آپ دعا کرتے رہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کچھ ایسے کلمات القاء کیے گئے اور انہوں نے ان کلمات سے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی.
اب وہ کلمات کون سے تھے؟ ایک تو وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ والی دعا کے کلمات. اور ایک روایت یہ بھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، کہ اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں میری اس لغزش کو معاف فرما. اور پھر وہ طویل حدیث پاک جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیف عرفت محمدن، کہ محمد کو کیسے پہچانا، ابھی تک تو پیدا نہیں کیا گیا. تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا جہاں جہاں تیرا نام ہے وہاں ساتھ تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے بالکل دعا کرنا جائز ہے، اور ہم یہ عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنا، چاہے نام لے کر وسیلے کا ہو، کسی مقام کا وسیلہ ہو، کسی ذات کا وسیلہ ہو، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہو، اللہ کے پیارے بندے ہوں، اولیاء صالحین ہیں، ان تمام کے وسیلے وہ جائز ہیں اور وہ برحق ہیں، اور ان کے وسیلوں سے دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. داغن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سوا کو سبق، زمین و فلک سوا کو سبق، میں سکہ نشان تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا. رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، حکومت کل ولایت کل، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا. وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے
माशाअल्लाह सिलसिले का वक्त बस इख्तिताम को पहुँचा। अब सैयद साहब कुरानंदाजी कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह सवाल। इंशाल्लाह पहली कुरानंदाजी जो होगी ये होगी तबरुकात के लिए, माहनामा फैज़ान मदीना के लिए होगी। अशार कोई बाकी नहीं है, अशार तो कोई बाकी नहीं है। अब कुरानंदाजी देखते हैं इंशाल्लाह। ये उन खुशनसीबों के नाम हैं जिन्होंने हमें गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले सवाल के सही जवाब जो है वो दिए थे। ऑलमोस्ट जितने नाम हमारे पास आते हैं उन सब का को स्क्रॉल जो है वो अपना करते हैं। तो अब देखते हैं किस खुशनसीब का। अंदाज़न कितने नाम होते होंगे? इनकी काउंट नहीं जो है वो अपना किया। मदीना, मोहम्मद सुलेमान अत्तारी, मीरपुर, कश्मीर। अच्छा, इंशाअल्लाह उल करीम आपको तबरुकात रवाना की जाएंगी। अगली कुरानंदाजी हम देखेंगे माहनामा फैज़ान मदीना की होगी और जिसका नाम निकलेगा उससे इंशाअल्लाह 12 माहनामा फैज़ान मदीना सुभान अल्लाह रवाना करेंगे इंशाअल्लाह। 150 के करीब नाम होते होंगे, 100-150 मुमकिन है। कभी ज़्यादा कम भी होते हैं, सवाल थोड़ा मुश्किल हो जाए तो भी लोग फिर कम जवाब या गलत जवाब देने की सूरत में भी माइनस हो जाते हैं। मदीना बिनते मोहम्मद इफ्तिखार अत्तारिया, लाहौर से अपने महरम के ज़रिए रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह आपको आपके माहनामा फैज़ान मदीना इंशाअल्लाह रवानी की जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेकर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना वो न प्यार। आपका मदनी चैनल।